నమస్తే ఓరుగల్ 9 న్యూస్కి స్వాగతం. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఈడీ అధికారులే తమ ఇంటికి రావచ్చని ఎమ్మెల్సీ కవిత కోరారు. ఒకవేళ ఈడీ ఇంటికి రానంటే తానే అధికారులకు ఎదుట హాజరవుతానని చెప్పారు. ఇలాంటి కేసుల్లో మహిళలను ఇంట్లోనే విచారిస్తారా అని గుర్తు చేశారు. కుదరకపోతే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అయినా విచారిస్తారా అని తెలిపారు. కానీ కావాలనే తనను ఢిల్లీకి పిలిపించారని 2023 మార్చి 11వ తేదీ ఉదయం 11న ఈడీ విచారణకు హాజరవుతానని ఎమ్మెల్సీ కవిత స్పష్టం చేశారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం తమను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు ఈడీని ప్రయోగిస్తుందని ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆరోపించారు. ఈ ఏడాది చివరి వరకు తెలంగాణలో ఎన్నికలున్నాయని, అందుకే ప్రధాని మోడీ తనను టార్గెట్ చేశారని ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆరోపించారు. దేశంలో ఎక్కడ ఎన్నికలు ఉన్నా మోడీ వచ్చే ముందు ఈడీ రావడం కామన్ అని చెప్పారు. అందుకే తమను భయపెట్టేందుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈడీని తమపై ప్రయోగిస్తుందని అన్నారు. తనను మాత్రమే కాదు, తనతో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఇతర నాయకులతో సహా 15 మందిని బీజేపీ ప్రభుత్వం విచారణ పేరుతో వేధిస్తుందని అన్నారు. Once it was tabled in Rajya Sabha, it could never pass in Lok Sabha. तब से लेके आज तक 27 years के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं. पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया. 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है. उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा. देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ. लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं. लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से. हम ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे. हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए. व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंट्रोगेट वुमेन, देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय ए वीडियो कॉन्फ्रेंस. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे. इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ फॉर एवरी कॉमन वुमेन इन दिस कंट्री. आई वॉन्ट टू टेक अप दिस इशू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इशू. Now, when it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November-December. So the modus operandi of BJP has been कि जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है. तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है. तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है. सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में. ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है. और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है. मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है. हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं. तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए. आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए. उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए. लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है. 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया. उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया. इसलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो. लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं. हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं. आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर
मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर। సిఎల్పి నేత మల్లు బట్టి విక్రమార్క లిక్కర్ స్కామ్లో అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితపై ఫైర్ అయ్యారు. లిక్కర్ స్కామ్తో తెలంగాణకు సంబంధం ఏంటని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ లీడర్లంతా లిక్కర్ స్కామ్లో కవిత పేరును ప్రస్తావిస్తూ అది తెలంగాణకు అవమానమని మాట్లాడడం సరికాదన్నారు. కొందరు నేతలు తెలంగాణ ప్రజలను వాళ్ళు భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని, అవి మానుకుంటే మంచిదని సూచించారు. లిక్కర్ స్కామ్తో దేశానికి మాయని మని తీసుకువచ్చారని, ఆ స్కామ్లో ఇరుక్కున్న వాళ్ళంతా ఢిల్లీ ప్రజలకే కాదు మొత్తం దేశానికే సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు. కవితకు అవమానం జరిగితే తెలంగాణకు అవమానం జరిగినట్లు ఎలా అవుతుందని విచారణకు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. పోయి తెలంగాణకు అవమానం జరిగిందని అంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ లీడర్లపై మండిపడ్డారు. లిక్కర్ స్కామ్తో తెలంగాణ సెంటిమెంట్కు ఏం సంబంధం లేదని, ఇకపై అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఊరుకోమని తెలిపారు. ఏ పార్టీ చేయని లిక్కర్ అవినీతి కేజ్రీవాల్ సర్కారు చేసిందని అన్నారు. అవినీతి చేసింది ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా దర్యాప్తు సంస్థలు చర్యలు తీసుకోవాలని, లిక్కర్ స్కామ్లో ఎవరిని వదిలిపెట్టే సమస్య ఉండదని సూచించారు. దర్యాప్తు సంస్థల్లో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టాలని వెల్లడించారు. అప్లికేషన్స్ పెట్టి లేని సమాచారాన్ని ఉన్నట్టుగా, ఉన్న సమాచారాన్ని లేనట్టుగా ఈ దేశం మొత్తానికి చూపించి అసలు అవినీతి అనే దాన్ని చీపిరి పెట్టి ఊడ్చేస్తామని చెప్పి అపర గాంధేవాదులుగా ప్రజల మనసులోకి ఎక్కి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కేజ్రీవాల్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద లిక్కర్ స్కామ్ చేయటం అనేది నిజంగా దేశానికి ఓ పెద్ద మాయన మచ్చ. ఇది దేశంలో చాలా మంది అభ్యుదయవాదులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, అవినీతి లేనటువంటి సమాజం కావాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏమో కేజ్రీవాల్ చెప్పిందంతా నిజమేనేమో, అసలే అన్నా హజారే పక్కన కూర్చొని గాంధీ టోపీ పెట్టుకొని జపం చేస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు అని ఎన్నో ఆశలతో ఈ కేజ్రీవాల్ని గెలిపించుకుంటే అసలు ఈనాటి వరకు దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయనంత అతిపెద్ద లిక్కర్ స్కామ్ని కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం పాల్పడిందని చెప్పి ఇవాళ దర్యాప్తు సంస్థలు చెప్తా ఉంటే కేజ్రీవాల్ లాంటి వాళ్ళని ఏమనాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఆనాడు ఢిల్లీ మహానగరంలో ఇండియా గేట్ దగ్గర, బోట్స్ క్లబ్ దగ్గర సత్యాగ్రహం పేరు చెప్పి వీరికి సహకరించినటువంటి నాయకులు ఈరోజు ఈ పాలసీ డెసిషన్ మీదనే అవినీతి జరిగిందని చెప్పటం, ఇవన్నీ మనం దేశవ్యాప్తంగా మీడియా కథనాలు చదువుతూనే ఉన్నాం. పాలసీ డెసిషన్ అనేది క్యాబినెట్ కంబైన్డ్ డెసిషన్, వ్యక్తిగతమైన నిర్ణయం కాదు. పాలసీ డెసిషన్ క్యాబినెట్ అందరి బాధ్యత. సో అందరి బాధ్యత అయినప్పుడు సిసోడియా రాజీనామాతో పాటు అసలు మరి కేజ్రీవాల్ గారు కూడా ఆ మంత్రిమండలిలో ఉన్న అందరూ కూడా బాధ్యులే దీనికి. ఢిల్లీ పట్టణానికే కాదు దేశానికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ లిక్కర్ స్కామ్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ కవిత గారి పైన అభియోగాలు వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి విచారణకు సిద్ధం అని చెప్పి చెప్పాల్సింది పోయి ఇది తెలంగాణకి అవమానం అని మాట్లాడటం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను.
తెలంగాణకి నీ లిక్కర్ అవినీతికి సంబంధం ఏంటి? తెలంగాణ పౌరుషం, తెలంగాణ ఆత్మాభిమానం, తెలంగాణ ప్రజలు నీ లిక్కర్ స్కామ్తో సంబంధం లేదు వాళ్ళకి. దేశంలో జుమ్లా లేదంటే హమ్లా అన్నట్టు మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఇప్పటి వరకు తమ పార్టీ నేతలపై ఈడీ, ఐటీ, సిబిఐ సంస్థలను ఉసిగొల్పారని మండిపడ్డారు. నిన్న ఎమ్మెల్సీ కవితకు ఈడీ సామాన్లు ఇచ్చాయని అన్నారు. ఇవి ఈడీ సామాన్లు కాదు, మోడీ సామాన్లని విమర్శించారు. కేంద్రం చేతిలో దర్యాప్తు సంస్థలు కీలక బొమ్మలుగా మారాయని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కేంద్రం ప్రతిపక్షాల మీద కేసుల దాడి, ప్రజల మీద ధరల దాడి చేస్తుందని మండిపడ్డారు. దేశమంతా అవినీతి పరులు, తాము మాత్రం సత్య హరిశ్చంద్రన్ అని క్రెజిన్ బ్రదర్స్ అన్నట్లు బీజేపీ నేతల డ్రామాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మరి బీజేపీ నేతల మీద ఉన్న కేసులు ఏమయ్యాయని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. మోడీ బినామీ ఎవరని ప్రశ్నిస్తే ఆదాని అని చిన్నపిల్లలు కూడా చెప్తారని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆదానిపై ఇండియన్ బర్గ్ నివేదిక ఇచ్చిన 13 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజల డబ్బులు ఆవిరైనాయా? మోడీ స్పందించలేకపోయిందా అని అన్నారు. ఆదాని ఒకరికే 6 ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వడం తప్పని నీతి ఆయోగ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నివేదిక ఇచ్చినా అదే ఆగలేదని చెప్పారు. గుజరాత్లోని 21,000 కోట్ల రూపాయల హెరాయిన్ కనీసం విచారణ జరగలేదని అన్నారు. లిక్కర్ స్కామ్లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కవితకు దర్యాప్తు సంస్థకు ఎదుర్కొంటుందని చెప్పారు. న్యాయ వ్యవస్థపై తమకు విశ్వాసం ఉందని తెలిపారు. పరంపరలో భాగంగా భారతదేశంలో జరుగుతున్న ఏమని గౌతమ్ అదానికి 6 ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వడము తప్పు. ఇప్పటిదాకా ఉన్న నిబంధనలు కేవలం ఒక సంస్థ 2 ఎయిర్పోర్ట్లు మాత్రమే పెట్టాలని ఉన్నది. 6 ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వడం తప్పు అని చెప్పి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, నీతి ఆయోగ్ 2 ఇచ్చినా రెడ్ ఫ్లాగ్ ఆగిందా? ఒక వ్యక్తికి అనుకూలంగా నిబంధనలు మార్చి ఆయనకు 6 ఎయిర్పోర్ట్లు వచ్చేటట్టు చేసి అహ్మదాబాద్లో ఆయన ఎక్కిన ఫ్లైట్కు రుణం తీర్చుకొని 6 ఎయిర్పోర్ట్లు అదాని సంస్థకిచ్చి ఇవాళ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నది మోడీ గారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు అదే అదాని మీద ఏ కేసు ఉండదు. ఆయన పోర్ట్, ముంద్రా పోర్ట్ గుజరాత్లో 3,000 కోట్ల హెరాయిన్, 1-2 కాదు, 3,000 కోట్ల హెరాయిన్ దొరికితే, 3,000 కోట్ల హెరాయిన్ అంటే ఎంత? 21,000 కోట్ల విలువ చేసే హెరాయిన్ మత్తు పదార్థం దేశంలోని యువతని అపసవ్య మార్గంలో తీసుకుపోయే ఒక మత్తు కేసు అయిందా? కనీసం గౌతమ్ అదానిని విచారించే దమ్ముందా ఈ దేశంలో దర్యాప్తు సంస్థలకి? అంత సీనుందా? అందుకే అంటున్నా, ఎవరి బినామీ? ప్రధాని అదాని బినామీ కాకపోతే ఎందుకు ముంద్రా ఎయిర్పోర్ట్లో 21,000 కోట్ల హెరాయిన్ దొరికినా కూడా చర్యలు ఎందుకు లేవు? ఇది ఒకటేసారి దొరకలే, ఇంకోసారి దొరికింది. 300 కోట్ల కొకేన్ దొరికింది అదే పోర్ట్లో ముంద్రా. చర్య ఉందా? లేదు. ఇంకోటి, నేను ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతా ఉన్నా, ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది? ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారు? వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా అంటే గంగల ములిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా పాపాలని కడుక్కుంటారన్నట్టు అలా మునుగంగానే మొత్తం బీజేపీలో చేరగానే పోతాయంట, కేసులన్నీ పోతాయంట. నేను ఇదేదో ఊరికే చెప్పట్లేదు. ఇది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క వాళ్ళ సొంత హ్యాండిల్ నుంచి ట్వీట్ 2018 నవంబర్ 24 నాడు చూపెడతాం మీకు. ఏమంటారంటే, ఇందులో searches resulted in recovery of incriminating documents and 6 high-valued luxury cars purchased by Sri Y.S. Chaudhary in the name of Shell companies. ఇది ఈడీ యొక్క ట్వీట్. వైఎస్ చౌదరి అంటే సుజనా చౌదరి. ఇది ఈడీ యొక్క ట్వీట్, నాది కాదు, నా కవిత్వం కాదు, నా సొంత ఇది కాదు, వాళ్ళది ఇంకొక ట్వీట్. సెర్చెస్ అండర్ PMLA were conducted in case of Sri Y.S. Chaudhary, MP of Andhra Pradesh, to investigate bank fraud of over 6,000 crores by more than 120 shell companies controlled by Sujana Chaudhary. 120 కంపెనీలు, షెల్ కంపెనీల ద్వారా 6,000 కోట్ల బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ చేసిండు సుజనా చౌదరి అని చెప్పి 2018 నవంబర్ 24 నాడు, నా కవిత్వం కాదు, నేనేం ఆరోపణ చేయట్లేదు, స్వయంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క ట్వీట్. ఏది? నవంబర్ 24, 2018. ఏమైతే తెలుసా? వెంటనే విత్ ఇన్ డేట్ చెప్తా ఉంది. ఇది జూన్ 20, 2019, అంటే విత్ ఇన్ 6-8 మంత్స్
ఇద్దరు ఎంపీలు టీడీపీ వాళ్ళు సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ పోతారు, జాయిన్ అవుతారు బీజేపీలో. ఇది 2019 జూన్ 20. ఇది కూడా మీ పేపర్ రాసిందే, నాది కాదు. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు స్ట్రైట్గా, అంటే భయం. మీరు అడిగిన మీ మీదకి దాడి అవుతుంది, కేసులే పని. ఇక ప్రధానికి ఇంకో పని లేదా? మరి దీని మీద అడిగినోనికి ఇంతవరకు, అడిగిన దానికి ఇంతవరకు సమాధానం రాదు, కేసు రిజిస్టర్ కాదు. 5422 కాడు ఉండదు, సిబిఐ ఉండదు, ఐటీ ఉండదు, ఎవడరాడు భయం. ఆయన పేరేంది, ఆ పార్టీలను ఒక ఎంపీ ఉన్నాడు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ మహారాష్ట్రలో, నిన్నగాక మొన్న ఎన్డీటీవీలో లైవ్ చూపెట్టింది. నేను బీజేపీ ఎంపీని, నా మీదకైతే ఈడీ రాదు. ఇంకో ఇంజన్ అదాని, ఒక వ్యక్తి కోసం పాలసీ మార్చడం కాదా అది? అదానీ కోసం ఏమైనా హిమంత బిశ్వా శర్మ మీద కేసులు. 2500 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే మా పార్టీ నాకు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అన్నది. కరెక్ట్. నిన్న మొన్నటి దాకా కోalitionలో ఉన్నారు, బయటికి వచ్చి సొంతంగా పొట్టో 42 మాయం కాదట. వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు అపోజ్ చేయంగా వాడు కోట్లకెళ్ళి పలుకే బంగారం ఆయన చెప్తున్నా. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈడీ సమన్స్, ఇట్ ఇస్ మోడీ సమన్స్. ఈ మోడీ సమన్లకు, మోడీ ఉడత ఊపులకు భయపెట్టాడు డైరెక్టరేట్. ఎల్ఐసి చైర్మన్ కు 3 ఎక్స్టెన్షన్లు ఎందుకు? అదాని గారి దానిలో డబ్బులు పెట్టాలి కాబట్టి, ఆయన చెప్పినట్టు ఆడాలి కాబట్టి. అంటే ఏమంటాడంటే ఆయన, మీకు మరాఠీ రాదు కాబట్టి చెప్తుంది తెలుగులో, అక్కర్ది అనుకుంటున్నా. దీని తర్వాత నీ V6లో చూపెట్టినావా? అది ఇంత తొందర ఎందుకు పడుతున్నా? నేను అడిగాను చెప్పరాదు, నీ V6లో చూపెడతావా? కాబట్టి నేనేమంటున్నా, అట్లా V6లో ఏం చూపెడతారో మాకు తెలుసు, ఏం మాట్లాడతారో తెలుసు, ఏం డ్రామాలు చేస్తారో తెలుసు, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు బ్యాన్ చేయాలో కూడా మాకు తెలుసు. అర్థమైందా? కాబట్టి 100% చెప్తున్నా, బీజేపీ మౌత్ పీసెస్ లాగా ఉన్న చిల్లర సంస్థలు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఉన్నాయో వాటిని ప్రజల ముందు ఎండగడతాం. అది వెలుగా, V6 ఇంకోటా కాదు. 100%. ఇప్పుడు నమస్తే తెలంగాణ అనే పేపర్ను, తెలంగాణ టుడే అనే పేపర్ను బీజేపీ ఆఫీస్లో బ్యాన్ చేశారు. మరి దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు వేను? మరి అది అప్రజాస్వామికం కాదా? నీకేం సంబంధం ఏందా? నువ్వు బీజేపీ లీడర్ పత్రికవు, ఆయన రోజు వచ్చి ఆఫీస్లో కూర్చుంటాడు, ఆడ మీటింగ్లు పెడతాడు, దుకాణాలు పెడతాడు, నీకు సంబంధం లేదా? నేనేమో గౌరవం ఉంది, సంస్థలంటే గౌరవం ఉంది. కానీ మీ యాజమాన్యాల గొంతు నులింపు పట్టుకొని ఐడి కేసులు పెట్టి, ఈడీ కేసులు పెట్టి, మన రాష్ట్రంలో కూడా పెట్టింది కదా, ఆంధ్రప్రభ మీద పెట్టిండ్రు. అండ్ కన్విన్స్డ్ देयर प्रेसिडेंट गोटाबाजी सुनो, जल्दबाजी मत करो. बाकी पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ऑपोजिशन फंड्स ट्रांसफर आउट ऑफ द 5422 केसेस दे हैव फाइल्ड ईडी बेनिस प्रॉक्सी दैट कर रहे हो डिमोरलाइज करने की ऑपोजिशन पार्टीज को या हम. ఫిబ్రవరి 16న జరిగిన త్రిపుర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించింది. త్రిపుర ముఖ్యమంత్రిగా మానిక్ సహా రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మొదట కేంద్ర మంత్రి ప్రతిమా భౌమిక్ ముఖ్యమంత్రి కావచ్చునని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తాజా పరిమాణాల నేపథ్యంలో సహాన్ తిరిగి పదవి వరించింది. ఆయనతో పాటు మరో 8 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అరగతలోని జరిగిన సీఎం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా హాజరయ్యారు. వాళ్ళతో పాటు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి, అరుణాచల్ ముఖ్యమంత్రి, మణిపూర్ ముఖ్యమంత్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు. श्री रतनलाल नाथ, আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। হাম ভাই, সবাইকে নমস্কার। যত খুলুমকা। ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য
বিশ্বস্তভাবে বা ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিব না ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয়ে অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পূর্ণ করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয়ে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। হাম্বাই খুলুমকা নমস্কার। श्री विकास देव वर्मा। আমি শ্রী বিকাশ দেব বর্মা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গুণগত রক্ষা করিব। আমি ভারত সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে বিভাগ পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের ప్రతి న్యాయ ఆచరణ করিব। ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు అత్యుత్తమ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి అని కేటీఆర్ ప్రశంసించారు. మహబూబాద్ జిల్లాలోని తొర్రూరు పట్టణంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలకు ఆయన హాజరయ్యారు. కేంద్రం ఏ అవార్డు ప్రకటించినా ఎర్రబెల్లి నాయకత్వం వహిస్తున్న శాఖకు రావడం గర్వకారణమని అన్నారు. మంత్రి కృషి అధికారుల పనితీరు వల్లే ఇలాంటి గుర్తింపు లభించిందని అభినందించారు. గ్రామీణాభివృద్ధిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి పాఠాలు నేర్పిస్తుందని చెప్పారు. తొర్రూరు మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి 25 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మేము ఏం చేశామో ప్రతి గ్రామంలో 2 గంటలు చెప్పే దమ్ము మీకుంది. మాతో పాటు అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ నేతలకు ఆ దమ్ముందా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో రైతులకు ఎకరాకు కనీసం 2 రూపాయల లాభం కూడా లేదని ఆరోపించారు. బీజేపీ దొంగ సొమ్ముతో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు ప్రభుత్వాలను కూల్చే మోడీ పాలన అని విమర్శించారు. కేవలం మతపరమైన పంచాయతీ పెట్టే ఓట్లు దండుకోవడం తప్ప చేసేదేం లేదని మండిపడ్డారు. మోడీ ప్రియమైన ప్రధాని కాదు, పిరమైన ప్రధాని అంటూ ఎద్దువ చేశారు. 1,08,000 కోట్ల రూపాయల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదని పేర్కొన్నారు. పాలకుర్తి ప్రజలకు మీకు దమ్ముంటే మా సిరిసిల్ల కంటే ఎక్కువ మెజార్టీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావుకి ఇవ్వాలని సవాల్ విసిరారు. అందరికీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మొత్తం మహిళా నాయకులు కూడా వచ్చారు. అదే తీరుగా ఈ కార్యక్రమంలో సక్సెస్ చేసినందుకు కృషి చేసిన ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు మా ఐకేపీ సంబంధించిన గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు. మా ఐకేపీ బిడ్డలకు కేసీఆర్ గారికి గల ముసలమ్మలకు గౌరవం దక్కిందంటే ఆ పెన్షన్ చేయబట్టి ఇస్తాను. స్త్రీనిధికి సంబంధించి 50 కోట్ల 69 లక్షలు ఇక్కడనే ఇస్తా. బ్యాంక్ లింకేజ్ పాలకుర్తి నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన బ్యాంక్ లింకేజ్ మహిళా సంఘాలకు 204 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడనే ఇస్తా. మొత్తం 1,550 కోట్ల రూపాయల నిధులు రాష్ట్రం మొత్తానికి సంబంధించిన డబ్బులు మా పాలకుర్తిలో నేను మంత్రిగా ఉన్నా కాబట్టి మా ఆడబిడ్డల సాక్షిగానే ఇస్తా అని చెప్పి ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో 1,550 కోట్ల రూపాయలు
ఒకే రోజు మీకోసం మహిళా దినోత్సవం రోజు ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే మా ఆడబిడ్డలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి తరపున మీ అందరికీ ఒక చిరు కానుకగా ఈరోజు అందజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. దాంతో పాటు ఇప్పుడే నేను అన్నాను, గౌరవనీయులు దయాకర్రావు గారు మీ ఎమ్మెల్యే గారు మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, ఆయన ఈరోజు బహుశా భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి అన్నాను. ఎందుకన్నా ఉత్తగానే వీడికి వచ్చిన కాబట్టి దయన్న కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి చెప్తలేను, నేను చెప్తున్న మాట కూడా కాదు. ఈరోజు ఇప్పుడు ఏ సందర్భంలో అవార్డులు ప్రకటించినా ఎక్కడ అత్యుత్తమ గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో అంటే కేంద్రమే స్వయంగా చెప్తా ఉన్నది. సంసద్ ఆదర్శ గ్రామీణ యోజన అని ఒక పథకం ఉన్నది. పార్లమెంట్ సభ్యులు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకొని దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నది ఆ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం. సంసద్ ఆదర్శ గ్రామీణ యోజనలో భారతదేశంలో అతి ఉత్తమమైన అత్యంత చక్కటి పనితీరు కనబరుస్తున్న 20 గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడున్నాయని లెక్కలిస్తే అందులో 19 మన తెలంగాణలో మీ మంత్రి గారి నాయకత్వంలో జరుగుతూ ఉన్నాయనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారత్ ఆస్ట్రేలియా 4వ టెస్టుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని అల్బానీస్ హాజరయ్యారు. గుజరాత్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియానికి విచ్చేసిన ఇద్దరు ప్రధానులకు అభిమానులు, గుజరాత్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధికారులు, బీసీసీఐ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. టాస్ గెలిచిన అనంతరం స్టేడియంలో జాతీయ గీతం ప్రారంభం కాగానే ఇరు దేశాల నేతలు ఆటగాళ్లతో కరాచలనం చేసి పరిచయం చేసుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆటగాళ్లకు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పరిచయం చేశారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ హన్మకొండ వరంగల్ సంయుక్త నిర్వహించే ర్యాలీలో హన్మకొండ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తులు ఎం కృష్ణమూర్తి, వరంగల్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి ప్రధాన న్యాయమూర్తి సి పావని జెండా ఊపి ర్యాలీని ప్రారంభించారు. ఈ ర్యాలీలో హన్మకొండ జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణం నుండి కాళోజీ వరకు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీలో వరంగల్ హన్మకొండ జిల్లా న్యాయమూర్తులు సి పావని, పద్మజ, సత్యచంద్ర, జయలక్ష్మి, న్యాయ సేవా అధికారి సంస్థ వరంగల్ కార్యదర్శి ఉపేంద్రరావు, జూనియర్ న్యాయమూర్తులు చండేశ్వరి దేవి, అనిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. సమాజ అభివృద్ధిలో మహిళలు పోషిస్తున్న పాత్ర గొప్పదని జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ కొనియాడారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న తోడ్పాటును సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మరింత అభివృద్ధిని సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి అనంతరం మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ నేటి సమాజంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ప్రతిభను చాటుకున్నారని అన్నారు. సమాజ కట్టుబాట్లు వల్ల ఒకప్పుడు వంటింటికే పరిమితమైన మహిళలు ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని అన్నారు. మహిళలు సమానత్వాన్ని సాధించాలంటే వారికి చదువు ఎంతో అవసరమని అన్నారు. మహిళలకు అవగాహన కోసం ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఐడిఓసిలోని రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్లు రానున్నాయని అన్నారు. అందరూ ఉద్యోగుల సహకారంతో జిల్లాను అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు కృషి చేయాలని అన్నారు. అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మహిళా ఉద్యోగులు కోసం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. కలెక్టరేట్లోని దాదాపుగా 200 మంది మహిళా ఉద్యోగులు ఉన్నారని అన్నారు. మహిళా ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక నిధులు సేకరించి వరద బాధితులకు సహాయం అందించామని గుర్తు చేశారు. కలెక్టరేట్లో చిన్నారుల సంరక్షణకు ప్రత్యేకంగా ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అన్నారు. యూనిట్ల సహకారంతో బతుకమ్మ, దసరా వంటి ఉత్సవాలను పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్నామని కలెక్టర్ అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు
పెద్ద మొత్తంలో స్టేజ్ కూడా వేదిక కూడా పెద్ద మొత్తంలో స్టేజ్ పెద్ద మొత్తంలో డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒకరున్నారు. అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్లు మరియు విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఇప్పుడు మీ చేతుల మీద అలాగే ఎంపీటీఓలు వచ్చారు. మరి మహిళలందరి పక్షాన వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అట్లాగే అప్పుడు కలెక్టర్ గారు మరి మహిళలు కూడా ఏర్పాటు చేయించారు. మరి వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అట్లాగే ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారు సుతా పట్నాయక్ గారి గురించి అయితే ఇంకా మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడారు. నాకైతే వారితో ఇంకా కొంతకాలం పనిచేసిన అనుభవం కూడా ఉంది. చాలా మంచి ఆఫీసరు. ముఖ్యంగా ఏదైనా వర్క్ 100% పర్ఫెక్షన్తో చేయాలని అనుకునే వ్యక్తి. మన జిల్లాను ముందు అన్ని విషయాల్లో ముందుంచడంలో వారి నాయకత్వంలో మన జిల్లా తప్పకుండా ముందుకు వెళ్తుంది. అన్ని విషయాల్లో మనం ముందుంటామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా నమ్ముతున్నా. వారి నాయకత్వంలో మనం అందరం కూడా పనిచేసి మరి వారికి జిల్లాకి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుతున్నా. మరి అట్లాగే ఎక్కువ ఉంటారు మేడం, అందరూ కూడా విమెన్ ఎంప్లాయీస్. మీకు ఈ జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ నడిపే విషయంలో మేమందరం కూడా విమెన్ ఎంప్లాయీస్ మీకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందజేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మీకు ఈ కార్యక్రమానికి మీరు ప్రత్యేకంగా సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు అందరి ఎంప్లాయీస్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కూడా. అదేవిధంగా ఈ సాయంకాల సమయాన్ని మా కోసం వెచ్చించినందుకు సోదరులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. Very happy National Women's Day to all employees, male employees, women employees అందరికీ National Women's Day. సో మార్నింగ్ నుంచి మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు స్టేట్ లెవెల్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా మన జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక చాలా గొప్ప విషయం, ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ ఎంప్లాయీస్ బట్ ఆల్ స్థాయి నుంచి ఎంప్లాయీస్, స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ అదర్ ప్రొఫెషన్స్ నుంచి కూడా చాలామంది పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. సో ఆల్మోస్ట్ 2000 to 500 మెంబర్స్తో ఒక పెద్ద ఫంక్షన్తో సహా స్టేట్ లెవెల్ అవార్డీస్ కూడా వచ్చారు. వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అవార్డ్. విమెన్ సీనియర్ మెంబర్స్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, ఇఫ్ దే డోంట్ షో లీడర్షిప్ ఆన్ దర్ ఓన్ డే, దెన్ హూ విల్ షో లీడర్షిప్? మీరే ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. యూ హావ్ టు షో యువర్ అంటే అదర్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఆల్ విమెన్ మెంబర్స్కి మీరే ఎగ్జాంపుల్ ఉండాలి. సో ఐ హోప్ దట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి వీ షుడ్ ఆల్ బీ ఇన్ ఆఫీస్ ఆన్ March 8. దట్ ఈస్ ద డే టు బీ ఇన్ ఆఫీస్ యాక్చువల్లీ, నాట్ టు బీ అట్ హోమ్. బీ ఇన్ ఆఫీస్, stay here, celebrate together, have discussions about many things, not just work, office paranga, other activities, others, other types of yoga undochu, other types of activities undochu, but we should be together on Women's Day and we should have lots of discussions. So that should be the objective of Women's Day. So that is one suggestion from my side. Inka, but having said that, I am very happy because మన అందరూ ఆర్గనైజింగ్ నా తరఫున తెలంగాణ రెవెన్యూ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ అసోసియేషన్ తరఫున మరొకసారి జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, మీకందరికీ కూడా మెరుగైనటువంటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ భగవంతుడు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అధ్యక్షులకు ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. విశిష్ట అతిథులుగా స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ మన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మరి అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, డిఆర్ఓ గారు, డిఆర్డిఎఫ్పిడి గారు, అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు కూడా రావడం జరుగుతుంది. కావున ఇక్కడ మహిళలు అందరూ కూడా తప్పకుండా మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా విచ్చేసి దాన్ని కూడా విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, మరి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి టీఎస్ఎస్ పక్షాన మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన గౌరవ నీరజ మేడం గారికి మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ. మరి వారే ఒకసారి మీ చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయంటే అందరూ వచ్చేస్తారు, అదే ముఖ్యం. తర్వాత అది విలువల జీవితం కూడా ఉండాలి. విలువలు లేని జీవితం కూడా మంచిది కాదు. అందుకని మీ కుటుంబంలో విలువలు ఉంచుకోవాలి, పిల్లల్ని కూడా అదే విలువలతో పెంచాలి. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మేడం వచ్చిన 1 monthలోనే ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ గ్రాండ్ సక్సెస్ మేడం. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ గైడెన్స్, మీరు మానిటర్ చేయడము, చెప్పడము, మీరు ఇన్ టైంగా మానిటర్ చేసి
గైడ్ చేయడం వల్ల ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ మేడం. ఇంతకుముందు ఎన్ని ఈవెంట్స్ చూసినా కూడా గ్యాదరింగ్ కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా చాలా డీసెంట్గా అయిపోయింది మేడం. అండ్ నేనైతే వండర్ అయిపోయిన ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ లేడీస్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. చెప్పాలంటే వర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ వన్స్ అగైన్ అందరు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ డే సెలబ్రేషన్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందరికీ. ఆ విషెస్ ఆన్ విషెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. మానవ పురోగతి మహిళలకు సమాన భాగస్వామ్యం కల్పిస్తూనే ప్రపంచం సంతోషమయంగా అవుతుందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలో మహిళలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా భారతీయుల మహిళలు అలుపెరుగని స్ఫూర్తిని ప్రశంసించారు. దేశంలో మహిళా సాధికారిత గురించి మాట్లాడుతూ 21వ శతాబ్దంలో మనం అన్ని రంగాల్లో అనూహ్యమైన పురోగతిని సాధించినప్పటికీ చాలా దేశాల్లో మహిళలు ప్రభుత్వ ఉన్నత స్థాయిలో నియమితుల లేదని అన్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భాగస్వామ్య దేశానికి అధ్యక్షురాలిగా తాను ఎన్నిక కావడం మహిళా సాధికారతలో భాగస్వామ్యమేనని అన్నారు. అలాగే అనేక మంది మహిళలు తాము ఎంచుకున్న రంగాల్లో పనిచేస్తూ దేశాభివృద్ధికి సహకరించారని అన్నారు. అయితే లింగ సమానత్వం కోసం ఇంకా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ద్రౌపది ముర్ము పేర్కొన్నారు. मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरव गान का अवसर है। साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान अलंकार या पुरस्कार की सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएं हैं। अपने परिवार की, गांव, कस्बे, देहात की, शहर की, समुदाय और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन महिलाओं को समर्पित और समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए इस एक दिवसीय कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में ऐसे महिलाएं भाग लेंगे जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के द्वारा सार्वजनिक जीवन में अपनी छाप छोड़े और पूरे देश में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मेरा विचार है कि डीडी डायलॉग नारी शक्ति के संबंध में सरकार के प्रमुख विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन तथा पोषण माह जैसे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। घर की चार दीवारों से बाहर जाकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियाँ हम सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों, अभावों और चुनौतियों के बीच सफलता की कहानियाँ लिखी है, जो उनके पास अपने घर और गांव की सीमाओं को पार करने के संसाधन नहीं थी। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी से पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि एक स्त्री ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम यानी विषय वस्तु है एम्ब्रास इक्विटी, यानी एक समावेशी समाज का ऐसा सपना जिसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के परिवेश, चुनौतियां और आवश्यकताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ये थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव है, उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को सार्थक करने वाली कोई आदर्श महिलाएं आज हमारे सामने हैं। महिलाओं ने आज कृषि, खेल, सशस्त्र बल, कला और साहित्य जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाओं को समावेशी विकास से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिससे समाज की हर वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के
विकास से जुड़ने और आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। हम आज़ादी के अमृतकाल में भारत के विश्वगुरु बनने के राष्ट्रीय सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर वर्ग की महिलाओं को आगे आना होगा, उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा, आर्थिक विकास का सहभागी बनना होगा और इस भारत को दिशा देने होगी जिसका समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें हर एक महिला विकास और आत्मनिर्भरता से सही अर्थ में जुड़े हुए हों। मुझे विश्वास है कि आज इस सपने को पूरा करने में हम सब प्रत्येक महिला का साथ देंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। లిక్కర్ స్కామ్లో ఈడీ నోటీసులు మార్చి 10వ తేదీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర చేపట్టిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతుండగానే షాక్ ఇచ్చారు ఢిల్లీ పోలీసులు. జంతర్ మంతర్లోని జరిగే దీక్షకు అనుమతి రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. భద్రతా కారణాల రీత్యా కొంచెం స్థలాన్ని మాత్రమే వాడుకోవాలని, లేకుంటే వేదికను మరో చోటుకి మార్చుకోవాలని సూచిస్తూ సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో కవిత ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. జాతీయ ఛానల్స్ సైతం లైవ్ నడుస్తున్న సమయంలోనూ ఈ సమాచారం రావడం అవాక్కయ్యారు. ఇప్పటికే జంతర్ మంతర్ దగ్గర దీక్ష కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. అన్ని పార్టీలు ఆహ్వానం పంపించారు. కవిత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 29 పార్టీలకు చెందిన నేతలు హాజరవుతున్నట్లు ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే జంతర్ మంతర్ దీక్షకు చివరి నిమిషంలో అనుమతులు రద్దు చేయడం కలకలం రేపుతుంది. కొన్ని షరతులు విధించింది. అక్కడ ఉన్న కొంచెం స్థలాన్ని మాత్రమే వాడుకోవాలని ఆంక్షలు విధించారు. మొత్తం స్థలం ఇవ్వలేమని, గతంలో ఇచ్చిన అనుమతులు రద్దు చేసి కొన్ని సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు. పోలీసుల షరతుల క్రమంలోనే దీక్ష ప్రదేశాన్ని పరిశీలిస్తారు కవిత. ఆ కొంచెం స్థానంలోనే దీక్ష చేస్తారా లేక ప్లేస్ మార్చుకుంటారా అనేది ఆసక్తిగా మారింది. देश के लिए आपने क्या किया है वो बताइए, उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे तो हम रिड्यूसिंग तरफ है। जब भी कोई आवाज उठाता दैट ओबीसी का लिंग भी वेरियस नेम्स, लेट देम कॉल मी टू ईडी। सो एथिक्स इयर्स में सेंसस नहीं करती है, जैसा आपने भी कहा, तो क्या और वो व्हाई डज दिल्ली पुलिस वांट टू चेंज लोकेशन? क्यों हमने ना भाई परमिशन नहीं, जाके पूछ लो। तो अनेक मंदी वी वांट द कंट्री तो अनेक मंदी महिला संघाल नमस्कारम, थैंक यू, जय तेलंगाना, जय भारत। फॉर इट दैट इज से ही पूछना पड़ा व्हाट वी हैव डन। कौन है ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరో వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల 9 న్యూస్. ప్లేస్టోర్ యాప్లో ఓరుగల 9 న్యూస్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, వీక్షించండి. జియో ఫైబర్ నెట్లో ఛానల్ నంబర్ 18 వీక్షించండి.